Hallo Leute, herzlich willkommen. 여러분 안녕하세요. 독일어 중고급의 모든 것 어느새 28강입니다. 자, 요번 강의부터는요. 두 번에 이어서 좀 독특한 걸 하게 될 거예요. 여러분 교재상으로 12강 렉시온 12가 될 텐데 뭐라고 되어 있냐면 바로 Märchen하고 되어 있죠. Märchen. 자, Märchen은 어떤 의미죠? 여러분들? 그렇죠. 바로 동화입니다. 동화. 그래서 요번에 Märchen 1 첫 번째 동화를 살펴볼 텐데 Das arme Mädchen이라고 되어 있어요. 그래서 뭐? 가난한, 불쌍한, 가녀린 소녀겠죠. 소녀, Mädchen. 자, 참고로 이 작품은 1819년인가요? 그럴 때 1800년도에 쓰여진 그림 형제의 작품이에요. 참고로 그 브루더 그림, 이 그림이라는 게 여러분이 보는 그 픽처 이거 말하는 게 아니에요. 그 빌트를 말하는 게 아니라 그림은 사람 이름입니다. 참고로. 그림 형제의 작품이고 옛날 작품이다 보니까 문제가 오늘날의 표현하고 조금 다른 그런 식의 표현들이 보일 수 있어요. 그리고 조금 뭐랄까 요즘에 안 쓰는 그런 표현들도 많이 들어 있습니다. 그것들은 참고서 설명을 드릴 테니까 여러분 일단 보시면서 하나하나 살펴보면 좋겠죠. 어쨌든 여러분들은 이번 시간에는 특별하게 뭐 문제를 풀거나 뭐 이런 것들이 아니기 때문에 한번 쭉 보시면서 어떤 내용인지 살펴보면 도움이 될 거라고 봅니다. 일단은 이게 내용이 그래도 좀 많아 보이죠, 한꺼번에. 그리고 여러분들이 그냥 한 번에 봐가지고 문장 구조를 이해를 못 하실 수 있기 때문에 어떻게 할 거냐? 먼저 텍스트를 같이 한번 쭉 읽어볼 겁니다. 그리고 나서 제가 라인 바이 라인으로 이렇게 한 줄 한 줄씩 혹은 경우에는 두 줄 정도씩 이렇게 끊어가지고 다시 한번 설명을 드리도록 할게요. 자, 그럼 먼저 다 같이 한번 쭉 읽고 시작을 해봅시다. Das arme Mädchen. Es war einmal ein armes, kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Es hatte kein Haus mehr, in dem es wohnen, und kein Bett mehr, in dem es schlafen konnte, und nichts mehr auf der Welt als die Kleider, die es auf dem Leibe trug, und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein Mitleidiger geschenkt hatte. Es war aber gar fromm und gut. Da ging es hinaus, und unterwegs begegnete ihm ein armer Mann, der bat es so sehr um etwas zum Essen. Da gab es ihm das Stück Brot. Dann ging es weiter. Da kam ein Kind und sagte, es friert mich so an meinem Kopf. Schenk mir doch etwas, was sich darum binde. Da tat es seine Mütze ab und gab sie dem Kind. Und als es noch ein bisschen gegangen war, da kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Rücklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich kam es in den Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist Dunkelnacht, da kannst du wohl dein Hemd weggeben, und gab es hin. Da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben hatte, hatte es doch eins an, aber vom allerfeinsten Linnen. Da sammelt es sich die Taler hinein und wurde reich für seinen Lebtag. 자, 여기까지만. 표현 좀 독특한 게 많죠. 이렇게 뭐 르클라인이라든가 무슨 여기서 햄플라인 이런 것도 나왔었고 되게 독특한 게 많죠. 그런 것들 이제 쭉 한번 뒤에 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, Es war einmal armes kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. 자, Es war einmal 우리 치면 뭐냐면 옛날 한 옛날에 그러니까 하루는 이런 식으로 시작을 하죠. 그럴 때 하루는 ein armes kleines Mädchen, 즉 어떤 가난하고 또 작은 소녀가 살았습니다. 그런데 자, 참고로 Mädchen은 성이 뭐죠? 중성이에요. 자, Mädchen, das Mädchen인데, 자, 뭐라고 써요? Das Mädchen, 이거 das Mädchen, 중성입니다. 그런데 소녀 이러니까 여성으로 생각해서 Z인데 그게 아니라 S입니다. 중성입니다. 그래서 이게 뭐냐?
앞에 있는 Mädchen의 Dativ예요. 즉 그녀에게 있어서 das Mädchen에게 있어서는 war 어땠냐? Vater und Mutter가 gestorben. 즉 sterben에 대해서 어떻게 쓰느냐? 이렇게 Dativ를 쓴 거예요, 지금. 자, 예를 들면 es ist kalt für mich 그 말도 가능하지만 mir ist kalt라고 씁니다. mir ist kalt. 자, 왜냐하면 이렇게 주어를 갖다가 er ist kalt라고 쓴다면 ich bin kalt 쓰면 표현이 어떻게 되는지 좀 달라요. er ist kalt, 그는 차가워. 이건 잘못했으면 어떻게 말하면 그가 이미 죽어서 싸늘한 시신이 되었다. 이런 표현이 될 수 있거든요. 나에게 있어서 이 날씨 나한테는 좀 추운데 mir ist kalt, 이게 dativ를 주어로 쓸 수 있거든요. 그와 마찬가지로 여기서 어떤 경우냐? 그녀에게 있어서, 즉 어린 소녀에게 있어서 특히나 sterben을 갖다가 그렇게 쓰거든요. dativ를 썼을 때 누구에게 있어서 누가 이제 세상을 떠나다. 그래서 어떤 거예요? 부모님이 얘를 저버리고 등지고 떠났다. 즉 먼저 돌아가셨다. 세상에 이 아이만 남기고 떠나셨다. 이런 표현이 되는 겁니다. 그래서 특히나 그 중에서도 sterben을 가지고 안 하는 경우는 그냥 병명을 쓰게 되거든요. 병의 원인. 그래서 krebs라고 한다면 뭐 der alte Mann, 이건 지금 오타네요. der Mann, 이게 대문자 이렇게 써야 되겠죠. der alte Mann 이렇게 써야 됩니다. 바꿔주셔야 돼요. der alte Mann starb an Krebs. 암으로 돌아가셨다. 암으로 사망했다. 이런 표현 쓸 때. 자, 어쨌든 여기서는 이게 Mädchen 나타내는 dativ고요. 그리고 그걸 바탕으로 sterben 해서 이 소녀만을 남겨둔 채 어떻다? 떠나가셨다. 떠나간 상태다라는 거죠. 왜? Zustand passive. 이미 돌아가신 후다. 자, es hatte kein Haus mehr. 집도 없었고요. In dem es wohnen. 살 집도 없었고요. Und kein Brot mehr. kein Bett. 죄송해요. kein Bett죠. 순간. kein Bett mehr. 침대도 없었대요. 뭐? In dem es schlafen konnte. 잘 수 있는 침대도 없었고요. Und nichts. 아무것도 없었다. Nichts mehr auf der Welt. 세상 천지 아무것도 없었다라는 거죠. 세상 천지 아무것도 없었다. Als die Kleider, 옷으로는 입을 거로는 die es auf dem Leib trug, 이렇게 옷으로는 뭐밖에 이렇게 Leib trug. Leib 여기서는 뭐냐면 몸이에요. 몸, Körper. 요즘 이렇게 Körper라는 말을 쓰죠. Körper. 근데 저기서 Leib이라는 좀 옛날 표현 썼네요. Leibe라고 쓰고요. 옛날 표현입니다. Leib trug, 즉 이게 몸에 걸치는 그런 옷 한쪽 뿐이고, 그리고 ein Stückchen Brot in der Hand. ein Stückchen. 자, 이렇게 hen이 붙으면 작은 의미죠. 그러니까 작은 빵 조각 하나를 손 안에 두고 in der Hand니까. 그런데 그 빵이 어떤 빵이에요? Das ihm ein 그것을 어떤 거요? Mitleidiger. Mitleidig 하면 동정심을 가지는, 즉 마음이 따뜻한, 이렇게 해석하면 되겠죠. 동정심을 가진 어떤 사람이 geschenkt hat. 누구에게? 이임에게. Mädchen입니다. Mädchen. 말했죠. Mädchen의 소녀 해서 우리말로 여성 생각하면 안 된다고요. Das Mädchen입니다. 그래서 이임, 소녀에게. Es war aber, S는 여기서 그 소녀죠. Das Mädchen이에요. 중성입니다. Es war aber gar fromm. fromm 뭐냐면 신앙심이 깊은 어떤 게 신념이 깊은 이런 거, 신앙심이 깊은 거, und gut, 그리고 착하다는 거죠. 이렇게 어려운 상황인데도 신앙심을 굳게 가지고 있었고 또 착한 어린이였네요. 그래서 요거 말씀드렸죠. jemandem, 누군가에게 etwas schenken, 거저주는 거, 선물하다 이런 걸 쓰죠. 그래서 어떤 거예요? schenked인데 ihm, 그에게 선물한 거죠. 누가? ein Mitleidiger. 그래서 쟤는 앞에 끄집어낸 거, ein Stückchen Brot는 아쿠사티프입니다. 그걸 앞으로 끄집어낸 거죠. 그런데 여기가 주어져. ein Mitleidiger가 hatte 누구에게? ihm, 그 소녀에게 무엇을? ein Stückchen Brot를 어떻게? geschenkt 이렇게 된 거죠. 아시겠죠? 이렇게. 그래서 원래대로라면 이렇게 이렇게 ein Mitleidiger 했었으면 좀 더 쉽겠죠. 우리말로 우리가 보기에는 이렇게 된 거였는데 앞에 그 빵을 강조하면서 앞으로 끄집어낸 표현입니다. 그리고 tragen 같은 경우는 여기서 이제 어딨죠? Leib trug 할 때 tragen, trägt, trug 해놓고 hat getragen 이렇게 쓰는 이렇게 동사 여러분들이 같이 알아주면 좋겠죠? 자,
Da ging es hinaus. 그 다음 이어서 und unterwegs. 자, 길에서 begegnete ihm ein armer Mann. 자, ein armer Mann을 마주쳤다는 거예요. 만이랑 마주쳤대. 만이 누구를? im을 마주쳤습니다. 이렇게 서로 마주쳤습니다. 그는 bat es so sehr etwas zu essen. begegnen dativ 써가지고 누구랑 마주치는 거니까 der ein armer Mann이 begegnete ihm. 그와 마주쳤다. 소녀와 마주쳤다. 그리고 bitten. 무언가 부탁하는 거. bitten jemanden 누군가 우리말로 누군가에게 무엇을 부탁하다인데 아쿠사티브를 쓴다는 거. 요거 잘 알아두셔야 돼요. 아쿠사티브 쓰고 부탁하는 내용은 이하를 쓰게 되어 있습니다. 그래서 bitten jemanden etwas예요. 그래서 bitten 같은 거 참고로 bittet, bat, hat gebeten입니다. 그래서 bat 과거형이죠. bat es 그 남자가 S는 당연히 매친이겠죠. 에게 so sehr 간절히 무엇을 etwas zu essen 먹을 걸 좀 달라고 간절히 부탁을 했대요. 그래서 어떻게 했어요? 매친이 geben 동사의 과거값 누구에게? ihm 그 남자에게 부탁하는 구간의 남자에게 무엇을? das Stück Brot 갖고 있는 그 조그만 그거 그나마도 얻은 그 빵을 줬다는 거죠. 이렇게 그렇죠? dann 그러고 나서 ging es weiter 그 이후에 계속 마저 갔는데 da 거기서 kam ein Kind 한 어린 아이가 왔대요. 그리고 und sagte 이렇게 말했던 거죠. Es friert mich so an meinem Kopf. 머리가 너무 시려워요. 제 머리 아무것도 쓴 게 없나 봐요. 한겨울에 막 눈발에는 이러는데 머리에 모자도 없이 그냥 나갔나 봐요. 뭐 뒤집어 쓸 것도 없었나 봐요. Es friert mich so an meinem Kopf. 내 머리인데 너무 추워요. 너무 차가워요. Schenk mir doch etwas. 뭔가 좀 주세요. Was ich darum binde. etwas 그게 뭐냐면 was ich darum binde. mein Kopf죠. 이렇게 머리에 좀 두를 수 있는 뭔가를 좀 주세요. 제발요. 이렇게 부탁하는 거예요. 그래서 자. 타트는 참고로 tun이라고 하는 동사의 과거입니다. tun, tut. 자, 참고로 여기 나오는 건 3인칭 단수일 때예요. tun, tut, tan, hat, getan인데 abtan, abtun이라고 하면 ablegen처럼 뭐예요? 이렇게 벗는 거예요. 벗는 옷 같은 거예요. Kleider abtun. ab은 참고로 뭐가 이게 떨어져 나가는 개념이잖아요. 기본적으로. 그렇죠? 그래서 ab. tat es seine Mütze an, 즉 모자 이렇게 abtun에서 벗어버린 거고요. und gab sie dem Kind. 그 Mütze, 이건 모자죠, 모자. Mütze를 누구에게? dem Kind, 그 아이에게 주었다. 이 소녀는 본인도 가난하고 가진 거 아무것도 없어서 지나가는 아저씨가 와가지고 빵 한 조각을 줬고 그걸 겨우 받았었고 그런데 지나가다가 먹을 것 좀 달라고 부탁하는 사람한테 그거 가진 게 그거밖에 없는데 그거 마저 줘버렸고 또 한 아이가 와가지고 어떤 거예요? 제발 너무 추워요. 지금 이게 머리랑 다 얼어붙을 것 같아요. 너무 추워요. 뭐 좀 주세요. 두루 쓰는 거 좀 주세요. 그랬더니 자기가 갖고 있던 모자를 벗어서 건네주는 거예요. 엄청나죠? Und als es noch ein bisschen gegangen war, 그리고 좀 더 갔는데 da 거기서 kam wieder ein Kind. 또 한 아이가 왔대요. Und hatte kein Leibchen an. 참고로 여기서 Leibchen은 여기서 참고로 뭐냐면 속옷이에요. 속옷. Leibchen이라는 게 뭐냐면 Bezeichnung 어떤 걸 표현하는 거냐 가리키는 거냐면 für verschiedene ärmellose Kleidungsstücke. ärmel. 참고로 소매 이렇게 팔 소매. 그게 없는 Kleidungsstücke. 그래서 흔히 말해서 속옷, 내의 이런 것들이거든요. 그래서 뭐 이게 좋은 표현 아니면 나시티 이렇게 얘기하잖아요. 그런 것처럼 그런 식의 안에 입는 내의들 보통 이제 라이프션이라고 합니다. 그중에서 das 라이프션 속옷이라고 얘기하는데 그래서 속옷을 즉 안에 껴입는 그런 거 전혀 안 입고 있었다는 거예요. Da gab es. 그래서 어떻게 했어요? 요거는 소녀입니다. 소녀. das Mädchen이라고 그랬어요. 그러니까 계속 S로 바꾸고 있는 거예요. Z가 아니고 소녀입니다. 소녀가 요번에 새로 건너온 킨트한테
아이한테 seins 무엇을 건네줬어요? sein Leibchen을 줄이면 돼. sein Leibchen. sein Leibchen. gab es ihm seins 자기 것 이름 자기 것 그의 것 seins. 그래서 sein Leibchen. 자기가 입고 있는 이 그냥 안에 입는 껴입는 그런 옷을 속옷이라고 표현하면 조금 웃기죠. 그러다 보니까 약간 뭐랄까 이상한 속옷을 벗어 이런 의미가 아니라 안에 입는 그런 옷을 생각하시면 돼요. 안에 입는 옷. 그거마저 벗어줬고 그리고 어떻게 됐어요? Und noch weiter 좀 더 가서는 da 거기서는 but eins 여기서 eins는 ein Kind예요. 또 다른 아이겠죠. 그래서 한 아이가 but 아까 맞죠? bitten 동사 bitten but hat gebeten 그래서 부탁하다 무엇을 ein Röcklein, Röcklein. 로크가 자체가 이제 어떤 치마 이런 것들, Röcklein, 여기 아래 이제 하의겠죠, 하의. 그리고 그걸 또 부탁하더라. 그래서 das 그것을 s 이거 s는 여전히 소녀죠, 중성명사라 그랬어요. 소녀가 auch von sich 자기 거를 또 hin 이렇게 또 줬대. 아낌없이 다 주고 있죠 지금 상황이. endlich 그리고 나서 kam es in den Wald 어디에요? in den Wald 숲에 이르렀죠. 숲. und es war schon dunkel geworden 이미 날이 저물었어요. 이미 어두워졌어요. da 거기서 kam noch eins 또 한 아이가 이것도 한 아이겠죠. ein Kind겠죠. 또 한 아이가 와서는 어떻게 했어요? but 또 부탁했죠. 무엇을 이해하죠? bitten, but, hat gebeten인데 하고 쓴다는 거. 무엇을 부탁했어요? ein Hemdlein. 이젠 또 상의를 또 벗어달래요. und das fromme Mädchen dachte 이 신앙심 깊은 이 마음이 가득한 이 아이가 dachte 생각하기로 뭐라고 생각했느냐? Es ist dunkle Nacht. 어두운 밤이라는 거죠. 어두운 밤이야. Da kannst du wohl dein Hemd weggeben. 어두운 밤이니까 사실은 이거 위에 거 벗어줘도 볼 사람이 없다는 거거든요. 이미 안 보니까 어두컴컴한데 이거 좀 벗어서 줘도 그렇게 흔히 말해서 그렇게 창피하지 않다라고 생각한 거죠. 그래서 또 흰 개면 또 그렇게 줬대요. 그랬더니 어떻게 했어요? fielen auf einmal die Sterne. 자, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. fielen 뭐냐면 fallen 동사입니다. fallen 동사가 3인칭 했을 때 felt가 될 것이고요. 과거형은 fiel 그리고 완료 형태는 ist gefallen이 되겠죠. sein 동사와 ist gefallen. 그래서 무엇이 떨어지다 쏟아지다는 겁니다. fiel 그런데 auf einmal die Sterne. 아파이마는 한 번이라는 뜻인데 여기서 그러니까 한 방에 별들이 쏟아냈다. 즉 무수히 많은 별들이 쏟아내렸다. 어디서? vom Himmel. 하늘에서 별들이 갑자기 우수수수 쏟아졌다는 거죠. und waren 그것이 무엇이었냐면 waren lauter harte blanke Taler. lauter 뭐지? 떨어지면서 동전 다다다닥 시끄러운 소리 내는 건가? 그게 아니고 여기서는 어떤 것이냐? lauter라는 게 ganz viel 이라는 뜻이야. 매우 많은 이라는 뜻이에요. 라우터가 여기서는 그런 뜻입니다. 라우터. 그리고 탈러라고 하는 건 어떤 것이냐? eine ab dem 16. Jahrhundert geprägte große Silbermünze라고 되어 있죠. 즉 뭐냐면 16세기경에 이제 찍혀나왔던 큰 은화예요. 은으로 된 동전. 혹은 그래서 historische Währungseinheit 그냥 역사적으로 그냥 과거에 쓰였던 그냥 화폐 단위 이렇게만 해석하셔도 돼요. 그러니까 쉽게 말하면 돈이요, 돈. 그러다 보니까 어떤 거예요? 아주 많은 딱딱하고 이렇게 반짝반짝 빛나는 엄청나게 많은 돈들이 그게 별처럼 별이 쏟아지던 때 그게 다 은화였던 거죠. 돈이 우수수 쏟아졌던 거예요. 그래서 여기서 참고로 옵은 뭐뭐인지 아닌지가 아니라 obwohl의 의미입니다. obwohl의 의미예요. 그래서 es, das Mädchen이죠. Mädchen은 gleich 좀 전에 sein Hemdlein 이 겉옷까지도 weggegeben hatte 다 줘버렸잖아요. 그렇으면 다 줬잖아요. 좀 전에. 이것까지 줬음에도 불구하고 hatte es doch 그런데도 doch eins 이건 햄트라인이겠죠. 그런데 또 eins an
그런데도 입고 있었다는 거. 난 좀 전에 분명히 줬음에도 불구하고 그런데도 난 또 입고 있었다. 근데 그나마 어때요? Aber vom allerfeinsten Linnen. 자, 이건 우리가 흔히 말하는 린넨이라고 하는 거 알고 있죠? 린넨 셔츠 이런 거 했잖아요. 린넨 그 재질이고 allerfeinsten 가장 fine, 가장 훌륭한, 가장 fine이라고 하는 게 파인슈메크 이런 것처럼 그 미식가 이런 것처럼 뭐요? 가장 훌륭한 품질의 리넨으로 된 그 doch ein Hemdlein을 입고 있었다. Da sammelte es sich die Taler hinein. 이렇게 돈을 긁어모으는 hinein. 거기에 이렇게 돈을 주워 담았다. 그리고 wurde reich. 부자가 되었다는 거죠. 얼마 동안? Für sein Lebtag. 즉 우리로 치면 이후에 부자가 되어 평생을 잘 먹고 잘 살았습니다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 그렇게 해서 생애 동안에 그렇게 부유하게 살았다. 이렇게 되는 거죠. 자, 이 아이의 삶을 보면 어때요? 가진 것도 아무것도 없고 특별하게 뭐 내세울 것도 없는데 그럼에도 불구하고 어려운 사람들을 얼마나 않고 끊임없이 나눠주는 그런 삶을 산 거죠. 그리고 이 아이는 이후에 어떻게 됐어요? 복을 받는다. 이제 이런 내용입니다. 이렇게 짧은 내용이 구성되어 있고 1819년에 보게다 그림 형제가 쓴 작품으로서 보통 Das arme Mädchen이라고 쓰거나 혹은 Sterntaler라고도 합니다. Die Sterntaler. 자, 그래서 별처럼 떨어진 그 은화죠. 별 동전 이렇게 할 수도 있고 우리말 굳이 하자면 이렇게 나와 있는 작품입니다. 자, 그런데 bitten 이라는 표현 때문에 제가 하는 얘기인데 bitten, 자, bitten 다음에 이게 무엇을 부탁하다 해놓고 여기다가 얘만 된 해서 우리말로 누군가에게 부탁하다니까 다티프 쓸 것 같지만 아쿠사티프라고 말씀드렸죠. 그리고 부탁하는 내용은 뭐라고 썼어요? 이하를 썼죠. 그래서 이걸 왜 얘기하느냐? 여러분들이 프랑크푸르트 공항이나 이런 데 가시면 많이 듣게 되는 내용으로 뭐냐면 공항에서 들릴 때 Wir bitten Ihre Aufmerksamkeit이라고 합니다. Aufmerksamkeit, 주의 집중, 주의를 기울이다 이런 거거든요. Wir bitten, 우리가 부탁합니다. 무엇을? 이하를. Ihre Aufmerksamkeit. 즉, 여러분이 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 잘 들어주세요. 이제 이런 얘기를 할 때, 그래서 그 중요 공지 같은 걸 하기 전에 꼭 Wir bitten Ihre Aufmerksamkeit 이렇게 꼭 얘기를 합니다. 좀 잘 좀 들어주세요. 우리 치면 이제 잠시 안내 말씀 드리겠습니다. 이렇게 시작을 하죠. 그런데 독일에서는 Wir bitten Ihre Aufmerksamkeit 이렇게 시작을 한다는 겁니다. 그래서 그 표현들 알고 있으면 지금 뭔가 중요한 내용이 나오는구나. 나보고 주의 집중하라고 하는구나. 이제 그런 걸 캐치할 수 있겠죠. 그래서 Wir bitten Ihre Aufmerksamkeit. 굉장히 중요한 표현입니다. 여러분 많이 들으시게 될 거예요. 그런 표현을 같이 이번 기회에 적어놓고 공부하시면 좋겠죠. 자, 이렇게 해서 내용 해석을 쭉 했으니까 다 같이 한번 천천히 읽으면서 그 분위기와 느낌을 그대로 살려보도록 합시다. 자, Das arme Mädchen. Es war einmal ein armes, kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Es hatte kein Haus mehr, in dem es wohnen, und kein Bett mehr, in dem es schlafen konnte, und nichts mehr auf der Welt. Als die Kleider, die es auf dem Leibe trug, und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein Mitleidiger geschenkt hatte. Es war aber gar fromm und gut. Da ging es hinaus und unterwegs begegnete ihm ein armer Mann. Der bat es so sehr um etwas zum Essen. Da gab es ihm das Stück Brot. Dann ging es weiter. Da kam ein Kind und sagte, es friert mich so an meinem Kopf. Schenk mir doch etwas, was ich darum binde. Da tat es seine Mütze ab und gab sie dem Kind. Und als es noch ein bisschen gegangen war, da kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an. Da gab es ihm seins. Und noch weiter,
Da bat eins ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich kam es in den Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist Dunkelnacht, da kannst du wohl dein Hemd weggeben. Und gab es hin. Da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter, harte, blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben hatte, hatte es doch eins an, aber vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und wurde reich für sein Lebtag. 자, 여러분들도 이걸 보시면서 느끼겠지만 오늘날의 표현과 좀 다른 것들이 많이 보일 거고 단어들도 좀 생소하게 많이 보일 거예요. 특히나 여러분들이 어렵게 느낄 수 있는 이유가 뭐냐면 전부 뭐냐면 일반 단순 과거형을 쓰는 게 많죠. 여러분들이 평소에 현재형과 현재 완료형을 보게 되는 경우가 많은데 단순 과거형 보는 게 참 많지 않죠. 그 이유는 사실은 독일어 자체가 단순 과거형보다는 흔히 일상 독일에서 과거의 일도 현재 완료를 표현을 하기 때문인 거예요. 그러다 보니까 단순 과거형 볼 일이 많지 않은데 단순 과거가 많아서 여러분 조금 어렵게 느낄 수 있을 겁니다. 어쨌든 여러분들 요거 혹시 이해가 잘 안 되면 앞으로 돌려가지고 설명 마저 보시면서 그렇게 하나하나 읽어보시면 이해가 될 거라고 생각하고요. 그리고 다음 시간에는 이제 나이 든 할아버지와 손자 이야기로 찾아오겠습니다. 여러분들 오늘 수고 많으셨습니다. Auf Wiedersehen.